આજના મહિલા દિવસે આપણે વિચારવું છે કે આપણી પ્રસ્તુતિ અહીં કઈ રીતે થઈ છે ને શા માટે થઈ છે. આપણે તો ઘર બનાવવા માટે સ્ત્રી આવી છે. ઘરનું સર્જન તો સ્ત્રી ના હોય તો થાય જ નહીં. એટલા પુરુષ તો આદિ અનાદિકાળથી ભટકતો હતો. માતાજી આવ્યા ને ઘર બન્યું. હા, કારણ કે એ તો ઘર, એ તો એટલે તો ઘરવાળી કહેવાય છે. નહીં તો તમારી, અને એટલે તો સ્ત્રી છે. આપણે માન સન્માન, રાત દિવસનો રસ્તો વાલમ નહીં તો ખૂટે કેમ. તમે પ્રેમની વાતો કરજો, અમે કરીશું પ્રેમ. તમે રેતી કે સુરેશ દલાલ સાહેબ યાદ આવે. પ્રેમના ગીતો તો એમના જ નામે હોય. રાત દિવસનો રસ્તો વાલમ નહીં તો ખૂટે કેમ. તમે પ્રેમની વાતો કરજો, અમે કરીશું પ્રેમ. તમે રેતી કે હથેલી પર લખો તમારું નામ. અમે એટલા ઘેલા ઘાયલ નહીં નામ કે ઠામ. તમને તો કોઈ કારણ, અમને નહીં બહાના નહીં વેમ. તમે પ્રેમની વાતો કરજો, અમે કરીશું પ્રેમ. મારે આદરણીય બેન શ્રી રીતાબેન ત્રિવેદી જે સુરતથી પધારે છે, એમને કાવ્ય પઠન માટે વિનંતી કરવી છે. સંસ્કૃતના અધ્યાપિકા, નિવૃત્ત અધ્યાપિકા છે. 2 સંસ્કૃતમાં કાવ્ય સંગ્રહ આપ્યા છે. જોરદાર તાળીઓ. મોરારી બાપુ પ્રસ્તુત કથામાં, રમેશભાઈજીની કથામાં પણ એમનું કાવ્ય પઠન પ્રસ્તુત થયું છે સંસ્કૃત અંતર્ગત. વિનંતી કરીએ બેનને સુંદર કાવ્ય પઠન માટે. જોરદાર તાળીઓ. નારી દિવસના સંદર્ભમાં ઘણી બધી વાતો થઈ. સંસ્કૃત ભાષા અને સંસ્કૃત કવિતા ગ્લોબલાઇઝ થતી જાય છે અને એમાં જે પરિવર્તનો આવ્યા છે, ખાસ કરીને સિમ્બોલિક કવિતાઓ આવી છે. તેમાંની એક કવિતા મદીયો ધ્વનિ હું રજૂ કરું છું. પ્રસ્થૌમી એકા रचना मदियो ध्वनि ही, मेरी आवाज. औरत जब कुछ विशेष करने जाती है तो आज भी कोई कोई जगह पे समाज से उनसे किस तरह की प्रतिभाव मिलते हैं. निशब्द एकांते ही, निशब्द एकांते ही उच्च पर्वत श्रृंगे ही भित्वा सहायतार्थे ध्वनि ही अहम कुर्वम. सुमसाम जगह और डरावने पर्वत श्रृंगों से डरकर मैंने सहायता के लिए आवाज लगाई. पार्श्व गुहातः शीघ्रम, पार्श्व गुहातः शीघ्रम निशाचराः उलुकाः उड्डयनम कुर्वन्ति. प्रकाशहीन जगहों पर से निशाचर और गीध जैसे लोग बोलने लगे. वृक्ष किंचित नतानां वृक्षस्य शाखानां उपरि अनेकानि मुखानि हसनम अकुर्वत. वृक्ष तो झुके हुए थे, लेकिन उसके ऊपर जो चेहरे विराजमान थे सब हंसने लगे. फिर औरत अपनी शक्ति कैसे जुटाती है. किंतु तदा प्रवाहितो वायुः आस्पर्शनं करोत् मदीयः केश राशियोपरि. किंतु तब बहते अनिल ने मेरे बालों पर हौले से स्पर्श किया. ईश्वरीय शक्ति ने जैसे पुकारा. सहसा सहसा शृणोम्यहं पूर्णतया स्पष्टः मदीयो ध्वनिः. सहसा शृणोम्यहं पूर्णतया स्पष्टः मदीयो ध्वनिः. स्वसहायतार्थे, स्वसहायतार्थे. सहसा एकाएक मैंने सुनी बिल्कुल स्पष्ट आवाज, मेरी आवाज, मेरी सहायता के लिए. यहाँ शिव और शिवा का एक सुंदर स्वरूप में रखने जा रही हूँ. महिला दिन के उपलक्ष्य में नारी शिवा. अगर
शिवा नहीं होती तो। काव्य का शीर्षक है शिवा समार्चना। नमाम्यहम शिव शिवाम, नमाम्यहम शिव शिवाम, या सृष्टि सत्य रूपेण संस्थिता, नास्ति तव हृदयस्य नैव मम, कथामेतां शृण्वन्तु शिव रहस्य। मेरी या तेरी बात नहीं है, शिव माने कल्याण की ये बात है। शिवस्तिष्ठति दुर्गमो पर्वतो भूत्वा, शिवः तिष्ठति दुर्गमो पर्वतो भूत्वा, गंगायाः आह्लादमयी धारा शिवा। हाँ, पुरुष या शिव दुर्गम पर्वत है, हो सकता है, लेकिन शिवा गंगा की आह्लादमयी धारा है। शिवः तिष्ठति ग्रंथ रूपेण विश्वे यदि, शिवः तिष्ठति ग्रंथ रूपेण विश्वे यदि, ग्रंथाक्षरः भूत्वा संस्थिता शिवा तर्हि। केवल ग्रंथ से क्या करोगे, अंदर शब्द ही नहीं होंगे। कमलदल स्वरूपेण स्थितः शिवः, कमलदल स्वरूपेण स्थितः शिवः, सुगंधी रूपेण विराजते शिवा। हृदयं द्वितीयम् इति उक्तम बहुभूतिम। बहुभूति ने कहा है कि आप मेरा दूसरा हृदय हो, किंतु हृदय संचलने प्रवर्तते शिवा, किंतु हृदय संचलने प्रवर्तते शिवा। भारत में अभी भी परंपरा या रूढ़ी इतनी बलवत्तर है कि नारी अपने मन की बात नहीं कर सकती, कभी रूढ़ी से कभी आदत से झुक जाती है। शीर्षक है मम नताम कटिम। मेरी बहुत प्रिय कविता है ये। कटी करोड़रज्जु, समाज की करोड़रज्जु औरत है। मम नताम कटिम, मम नताम कटिम कथयामि पुनः पुनः मुहुर्मुहुः, किंतु सा नैव शृणोति। तस्यापि अधिकारः उन्नतमुखी भवितुं, किंतु सा अस्ति या न शृणोति, नैव नैव शृणोति। तथा नता एव स्थिता। चिन्तयामि यदि सा अपठत वर्जिनिया वुल्फ महोदयाम्, अहो सापि तदा स्थिता अस्ति उन्नतमस्तका, किंतु सा न शृणोति किंचिदपि, अभ्यासशीला अस्ति। अतः नता एव स्थिता। अधुना मार्गयामि अतीत पृष्ठेषु मार्गम, किंतु सा एवं एव। એક મુક્તક કરીને હું મારું કામ સંપૂર્ણ કરું છું. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં સ્ત્રીના બહુ જ સ્વરૂપો કયા છે, પણ વર્તમાન સ્ત્રી શું કહે છે? મધુમયી મધુધની, મધુમયી મધુધની, વિષકન્યા વિષગ્નિવા. હું મધુમયી છું કે મધુના ધનથી ધનિક છું? વિષ કન્યા છું કે વિષને હરનારી છું? ન જાનામી પૃષ્ઠાની. આ કોઈ પાના હું જાણતી નથી. માનવ કન્યા અહમ માનુનેહી. હું તો માનવ કન્યા છું અને હું માનુની પણ છું. નમસ્તે. જીટીપીએલના સર્વ સંવાહકો, એસપી યુનિવર્સિટી અને માનનીય વીસી સાહેબના ખૂબ ખૂબ આભાર. જોરદાર તાળીઓ રીતાબેન માટે.
સંસ્કૃત સાંભળીએ તો કંઈ પોતાનું લાગે ઉષાબેન. હા, કેટલી આમ મજા પડે ખરેખર બધાને. એટલે મને તો ખરેખર સંસ્કૃત આપણી પટેલ સાહેબ આપણી જનની છે, આપણી ભાષા છે, વેદની ભાષા છે, એટલે આપણને પોતાનું લાગે છે એમ. કંઈ સાંભળીએ તો સાંભળતા રહીએ એવું. દીકરી મારી લાડકવાઈ, મુકેશ માલવણકરનું ગીત. દીકરી મારી લાડકવાઈ, લક્ષ્મીનો અવતાર, એ હસે તો રાત પડે ને જાગે તો સવાર. દીકરી માટે પણ કેટલી આપણે તો દીકરી થાય એટલે આપણે લક્ષ્મીનો અવતાર હવે તો બધા જ વધાવે છે. અને લગભગ આખા સમાજમાં એ વાત તો છે જ કે દીકરીને પણ આપણે દીકરા કરતાં વધારે મહત્ત્વ આપીએ છીએ. દીકરાને આપણે એક વખત એમ કહી દઈએ ચાલ નીકળતું હોયથી, પણ દીકરીને તો નહીં જેમ. એટલે દીકરી તો આપણી લક્ષ્મીનો અવતાર છે. એકવાર બને છે એવું કે બાપ વગરની દીકરી, મા વગરની દીકરી છે. બાપ માનો પ્રેમ આપીને એને પાલે છે, પોષે છે, અને છેક લગ્ન સુધીની વાત પહોંચે છે. કરિયાવર લેવા માટે બાપ અભણ છે, બાજુના ગામમાં, બાજુના શહેરમાં જવાનું છે. બાપ પૂછે છે કે બેટા તારી ઈચ્છા શું? દીકરી કશું જ બાપને કહેતી નથી. ના જ દીકરી હોય છે, એ ક્યારેય પોતાની અપેક્ષા તો ક્યારેય જણાવતી જ ના હોય. બેને પણ કવિતામાં એ વાત કરી કે એ ક્યારેક ના બોલે ઈચ્છાથી, ક્યારેક સમાજના ડરથી, કાં તો પણ એ નથી બોલતી એમ. એટલે દીકરી પણ કંઈ બોલતી નથી કે ના પિતા તમે જે લાવો એ બધું જ બાપ તમે જે કરો એ ખરું. બાપ ગળગળો થઈ જાય છે. દીકરી છેલ્લે કહે છે કે તમે ખાલી શર્મિષ્ઠા મારું નામ છે એટલું જ તમે કરિયાવર પર લખાવજો, તમારું નામ ના લખાવતા બાપ એમ. એટલે બાપ એકદમ ગળગળો થઈ જાય છે. બેટા એવી તો શી ભૂલ થઈ કે ના પપ્પા એવું નથી, પણ હું સાસરીમાં જાઉં ત્યાં વાસણ ઘસવા બેસું અને તમારા નામ પર જો માટી પડે ને. અને આ દીકરી છે, આપણી લાગણીશીલ દીકરી છે. એને હસતી રમતી ખેલતી રાખવાની જવાબદારી આપણા સૌની છે. અને એ જ પછી કોકના ઘરે પત્ની થઈને જાય છે, એ પછી મા બને છે. એ જ જગદંબા છે. આ ઘરને ચલાવવા માટે જે પ્રેરક બળ છે ને એ દીકરીથી પૂરું પડે છે. મારે તો એ વાત કરવી છે, દીકરીનો સ્ત્રી જ્યારે એકવાર જન્મ લે ને, બધી જ બહેનોને કહું છું, એકવાર જન્મ લે ને તો એ મોક્ષની અધિકારી હોય છે. પરમાત્મા પણ ગર્ભમાં જ્યારે આવવાનું હોય દીકરીને ત્યારે એના આત્માને પૂછે છે કે હે દેવી તમારે સર્જન માટે પૃથ્વી પર જવાનું છે. ને એની પરમિશન પછી એ ગર્ભમાં દીકરીનો અવતાર થતો હોય છે. એનો અવતાર જ્યારે ગર્ભ ધારણ કરતો હોય છે અને પછી દીકરી જન્મતી હોય છે. સર્જક પછીનું કામ તમારું છે. તમે ક્યાં પુરુષની કમ્પેરિઝન કરો છો? પુરુષ તો બાળક છે, તમે તો માં છો. 1 વર્ષની હોય ને તો એ માં હોય, એ પિતાના માથા પર હાથ ફેરવતી હોય. પુરુષનો તો સ્વભાવ જ બાળકનો છે. તમે ઘર બનાવવા આવ્યા છો, તમારે પુરુષને સંભાળવાનો છે, ઘરને સંભાળવાનો છે. એટલે તમારું કામ. સ્ત્રી દરેક ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરે, પુરુષથી ઉપર જતી રહે. ના, પુરુષથી ઉપર જવું એટલે તમારા ક્રમમાંથી નીચે ઉતરવું છે. તમે તો પુરુષથી ક્યારનાય ઉપર છો. તમે પુરુષથી ક્યારેક કોઈ દિવસ તમે હરણફાળ ભરીને તમે એની કમ્પેરિઝન કરવાની તો વાત જ છોડી દો. તમે તો પુરુષથી અનેક ગણા ઉપર છો. હું તો મારી માને, દરેક સ્ત્રીને જગદંબા જ માનું છું. કારણ કે એ તો અહીં સર્જન માટે જન્મી છે. એને ક્યાં હરણફાળ ભરવાની જરૂર છે? એ તો પુરુષ તો બાળકનો સ્વભાવ છે. એ તો સંભાળે છે બધા સ્વરૂપોમાં. એને ખબર હોય, પણ ઈગોને હર્ટ થાય ને એટલે કશું કહેતી ના હોય. બાકી એને બધી જ ખબર હોય કે આ પુરુષ આ સ્વરૂપે કેવો છે, આ પુરુષ આ સ્વરૂપે. એ તો માં છે, એને બધી જ ખબર પડે છે. એ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને પણ આદિ મહાકાલી માં 3 સ્વરૂપે સ્ત્રીઓને આપે છે ને એ સંસાર ચાલે છે. સ્ત્રી પુરુષથી એમ તો સંસાર ચાલી રહ્યો છે. સ્ત્રીઓ એકલી જ બચે તો પુરુષોનું શું અસ્તિત્વ જ કશું જ ના રહે. પુરુષો એકલા હોય તો સ્ત્રીઓ પણ શું કરે? બેથી આ સંસાર ચાલતો હોય છે. અને સંસાર ચાલે છે તો મજા આવે છે. હું ટ્રાફિક સિગ્નલ પર કોઈ સ્ત્રીને આમ 45 ડિગ્રીમાં જ્યારે ટ્રાફિક સિગ્નલ કંટ્રોલ કરતી જોવું ને તો મારું દિલ બળે. તમારું શરીર ટ્રાફિક સિગ્નલ માટે તો નથી જ બન્યું. પુરુષની કમ્પેરિઝનમાં તમે એટલું બધું તો તમારે કમ્પેરિઝન કરવાની જરૂર નથી. તમે તો આદિ અનાદિ શક્તિ માં જગદંબા જ છો. અને તમારે કામ એ માટે છે, સર્જન માટે જ તમે આવ્યા છો. ભગવાન પણ આ વાત સાથે સંમત છે ને એટલે જ દીકરીને આપણે હંમેશા સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરતા હોઈએ છીએ. એટલું નક્કી થયું તારા જવાથી, શ્વાસ ચાલી ના શકે કેવળ હવાથી. હવાથી શ્વાસ નથી ચાલતો. મારે પ્રીતિબેન પૂજારાને વિનંતી કરવી છે આ કાવ્ય પઠન માટે. વિરમગામથી પધારે છે, MS માંથી ભણ્યા છે. MS યુનિવર્સિટી આપણે વડોદરાની વાત કરીએ ને તો સંસ્કાર નગરી.
અમદાવાદ એ આપણું ઠાઠનગર છે, ગાંધીનગર આપણું પાટનગર, પણ કલાનગરી વડોદરા એ આપણું સંસ્કારનગર છે ને એમાંથી ભણીને આવ્યા છે. આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર છે વિરમગામ સંસ્કૃતના, ચારેય ભાષામાં લખે છે. એમનો બાયોડેટા આપ વાંચી શકો છો. બીજા વિદ્યાર્થીઓને મારે એ વિનંતી કરવી છે કે આ કાર્યક્રમ પૂરો થયા પછી આ કાર્યક્રમમાં આપે પાર્ટિસિપેટ ભાગ લીધો છે એની સર્ટિફિકેટની લિંક તમને અહીંયાથી આપવામાં આવશે, એટલે જેટલા બેઠા છો એટલા લિંક લઈને પોતાનું સર્ટિફિકેટ મેળવે અને આ કવિતાને માણે. એટલા માટે ખાસ તો વિનંતી કરીએ છીએ. GTPL ગુજરાતી પણ આનું સહયોગી બન્યું છે, માટે જયેન્દ્ર મિલાવર સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, RP પટેલ જોશી સાહેબનો, અને પ્રીતિબેન પૂજારાને વિનંતી કરું સુંદર કાવ્ય પઠન માટે. आभार सर. सरदार पटेल यूनिवर्सिटी अनुस्नातक संस्कृत विभाग एवं GTPL अहमदाबाद गुजराती द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय कवयत्री सम्मेलन में उपस्थित आप सभी काव्य मकरंदों का स्वागत करती हूँ. प्रथम कविता का मेरा शीर्षक है पाकशाला नमे कर्म भूमि सदा. केवल रसोई घर मेरा कार्य क्षेत्र नहीं है. योगानुयोग अभी शैलेश जी ने बात कही कि स्त्री क्या है, तो वही बातें सारी मेरी कविता में, संस्कृत कविता में अभी जुड़ी हुई है. सृग्विणी छंद में ये कविता लिखी गई है. कामिनी कामदा हम प्रिया वल्लभा, क्या बात. प्रेम कल्लोलिनी तिश्रुता भूतले, अन्नपूर्णा कथम केवलम मे छविः, पाकशाला न मे कर्म भूमि सदा. अन्नपूर्णा केवल मेरी छवि नहीं है. अंबिका वत्सला हम सुधा वर्षिणी, मालती कोमला निर्मिता ब्रह्मणा, शक्ति रूपा पुनः चंडिका हम क्षितो, बहुत अच्छे. पाकशाला न मे कर्म भूमि सदा. किचन इज नॉट ऑलवेज माई टेरिटरी. पुत्रवत लालिता हम पितुः केतने, शिक्षिता दीक्षिता पालिता पोषिता, अंबरम चुंबितुम प्रेरिता हम सदा, पाकशाला न मे कर्म भूमि सदा. पिता के गृह में मैं भी शिक्षित दीक्षित होकर अंबर को छूने की मुझे भी ट्रेनिंग शिक्षा दी गई थी. क्यों मुझे पाकशाला में आप देखना चाहते हो. शैल शृंगम सदा लंघितुम कामये, नद्यहम स्यंदनम मे स्वभाव सदा, बंधनेर्बाधिता हम कथम सीमिता, पाकशाला न मे कर्म भूमि सदा. मैं नदी हूँ, स्यंदन मेरा स्वभाव है, क्यों मुझे सीमित करके बांध के रखे हो. और मैं कौन हूँ आगे देखिए. राम भावानुगा हम यथा जानकी, कृष्ण प्रेमातुरा वातुला राधिका. वातुला अर्थात गेली राधा. पुत्तिका नास्म्य हम वाशिला चेतना, ऊर्जया निर्भरा पूर्णिमा खेस्म्य हम, कन्यका मानसे वप्यते बाल्यतः, सेवया जीवनम वत्सले शोभते, अग्रियाणां कदा वापतीनां सदा, तत्र हि ते मतिर्दर्शनीया भवेत्. पुत्रियों के मानस में बचपन से बीज बोया जाता है कि सेवा से ही जीवन उन्नत है. पति की सेवा करो, वडीलों की सेवा करो. डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, आई ऑल्सो बिलीव सेवया निश्चितं जीवनम उन्नतम, रीतयः सर्वदा कन्यकायै कथम, देवतुल्यः कथम पुत्रकाः भूतले, पाकशाला न मे कर्म भूमि सदा, पाययन्
अतीव प्रेम्णो रसं नूतनं प्रेमदग्धं चकोरं तृषा पीडितं चन्द्रिका चैत्रमासस्य सा प्रेमिका यां विना जीवनं निष्प्रभं सर्वथा सा गृहिण्यत्र या पुनः कथ्यते श्रीस्वरूपा स्वयं शारदा गण्यते जन्मदात्रीः सा देवतानां पुनः पाकशाला न मे कर्मभूमि सदा। स्त्रियाँ क्या क्या कर सकती है, सरहद पर जाकर युद्ध भी लड़ सकती है, वायुयान भी चला सकती है, फिर भी उनकी लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में प्रश्नार्थ चिन्ह होते हैं। युध्यते सिम्न्यपि निर्भया सुस्थिरा वायुयानं पुनः चाल्यते कन्यया संशयो नायकत्वे तथापि कथं पाकशाला न मे कर्मभूमि सदा। चंडिकां मुंडसंहारिणीं संस्मरेत, याद करना चाहिए, संस्मरेत। चंडिकां मुंडसंहारिणीं संस्मरेत कौरवध्वंसिनीं याज्ञसेनीं स्मरेत निश्चलां शाम्भवीं न कदा विस्मरेत पाकशाला न मे कर्मभूमि सदा। हम वेदकालीन स्त्रियों को भी देखें, युद्ध वीरां कथं न स्मरेत विष्पलां न स्मरेत मुद्गलां शत्रुसंहारिणीं अत्रि वा गाम्भृणी वा शचीः पौलमी वेदकाले पिया विश्रुता भारते। अत्रि, वागाम्भृणी, शची, पौलमी, ये सब वेदकालीन स्त्रियां जिन्होंने समाज निर्माण में बहुत योगदान दिया था। और अभी सामला ला तथा सानिया साइना भारती यांबरे द्योतमानः सुमा वृत्तिका मायदा क्रामते कामिनी देहली केतनस या प्रवीणा प्रगे। सुबह अपने घर की देहली को लांघती है स्त्रियां अपने कार्य क्षेत्र में जाने के लिए, तभी याद रखना चाहिए स्मर्यतां नैव सा स्पर्धते पुरुषैः उह्यते पात्स्ययानं तया केवलम्। उनकी कोई पुरुषों के साथ स्पर्धा नहीं है, अपने पति के साथ मिलकर गृहस्थी का जो भारी रथ है उसको हल्का बनाने का वो प्रयास कर रही है। बहुत अच्छे। आर्यपुत्रेण साकं मिलित्वा मुदा अर्जनं वर्धितुं यत्नशीला प्रिया यत्नतः चाल्यते सारथी वस्त्रिया गार्हपत्याख्ययो भारिकं तद्रथम्। अंत में ये स्त्री कहती है त्रोटयित वाधुना चूर्णयित वाधुना मत्कृते निर्मितान् चक्रवाटान् दृढान् निश्चितं हासनत् दास्मि प्राप्तुं पुनः विस्मृतं गौरवं नूतनं मे जगत। मेरे लिए जितने भी सीमाएं हैं, जितनी भी बाउंड्रीज हैं, उन सबको चूर्णित करके, उन सबको तोड़ के नूतन जगत, नूतन अस्तित्व को पाने के लिए आज मैं सनद्ध हूँ, आज मैं रेडी हूँ।